આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ પૂરું વિશ્વ એકમાત્ર મહામારી એવી કોરોના સામે લડી રહ્યું છે. આ લડાઈ લડવા માટે થઈ અને સેલ્ફ ડિસ્ટન્સિંગ અપનાવવામાં આવ્યું હતું. આપણા ભારત દેશમાં સેલ્ફ ડિસ્ટન્સિંગનું ચુસ્તપણે પાલન થઈ શકે તે માટે થઈ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા લોકડાઉન કરાવડાવવામાં આવ્યું હતું અને આ વાયરસને ફેલાતો અટકાવી શકાય તે અંગેના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ આ વાયરસને અટકાવવાની સાથે સાથે આ વાયરસ સામે કઈ રીતે લડવું એ પણ અગત્યનું છે. આ વાયરસ સામે લડવા માટે થઈ અને આપણા શરીરમાં રહેલી આંતરિક ઇમ્યુનિટી એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ મજબૂત હોવી જરૂરી છે અને વધારે સારી હોવી જરૂરી છે. આથી જ આજે અમારી કોલેજ બીજી ગરૈયા આયુર્વેદિક કોલેજ ના ટ્રસ્ટી શ્રી વનરાજભાઈ ગરૈયા તેમજ અમારા પ્રિન્સિપલ શ્રી ડોક્ટર સુજ્ઞાન જૈનની માર્ગદર્શન હેઠળ હું અને મારા અન્ય સાથી અભ્યાસકર્તાઓ તમારી સમક્ષ કઈ એવી વસ્તુઓ દ્વારા ઔષધો બનાવવી કે જેથી કરી અને આપણી ઇમ્યુનિટી વધી શકે અને ક્યાં એવા આયુર્વેદિક ઉપચારો કરવા કે જેથી આપણી ઇમ્યુનિટી સારી બની શકે તે અંગેની માહિતી લઈ અને આવ્યા છીએ. जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में अभी कोरोना महामारी फैली हुई है और इस कोरोना महामारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना काफ़ी आवश्यक हो गया है. इम्यूनिटी हम देखते जाए तो कई तरीके से बढ़ाई जा सकती है, कई खाने पीने की चीज़ों से और अपने पूरे दिनचर्या को ठीक करने की वजह से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. ऐसे ही प्राणायाम की मदद से भी आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. बेसिकली 5 ऐसे प्राणायाम हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोरोना ही नहीं इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसी कई बीमारियां जो कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो सकती है, उससे आप निजात पा सकते हैं. तो 5 प्राणायाम उसमें भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीता एंड भस्त्रिका, ये 5 ऐसे प्राणायाम है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. पहला है भस्त्रिका, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा है कपालभाति, चौथा है भ्रामरी, और 5वां और आखिरी है उद्गीता. नमस्ते. हियर वी आर टॉक अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19. कोविड-19 हमारी बॉडी में 3 वे से एंटर होता है, आइस से, नोज से और माउथ से. और आयुर्वेदिक में उससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा उपचार है. आइस के लिए अंजन, नोज के लिए नशे और माउथ के लिए कवलकंडुषा. अंजना करने के लिए हमें घी का दिया करना है, उस पर कोई भी यूटेंसिल से कवर करना है. यूटेंसिल्स पर हमें ब्लैक ऐश मिलेगी, उसे गो घी के साथ ऐड करके हमें अंजना करना है. नशे करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठने के बाद फ्रेश होना है, उसके बाद हमें लेट जाना है. हम कोई भी अनु तेल से नशे कर सकते, तिल का, सरसों का या नारियल का. ये अनु तेल लेके हमें नोस्ट्रिल में 1 to 2 ड्रॉप डालना है. अब कवलकंडुषा करने के लिए हमें 1 ग्लास में गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच तेल ऐड करना है. तिल या सरसों का तेल हम ऐड कर सकते हैं. ये हमें रोज डेली करना है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 के लिए. थैंक यू. Hello everyone. We all know the lack of coronavirus cure have pushed many countries to turn to herbal medicines as a remedy. Herbal like tulsi, neem, honey, ginger are used to treat respiratory system disease like flu and pneumonia. Herbal tea is most effective to boost our immune system and also suggested by Ayush Mantralaya. Protects us from bacterial and viral infection. Mainly contain antioxidants, mainly cure blood pressure, blood sugar and respiratory and digestive system disease. In this herbal tea, tulsi increases helper T cells activity. Ginger stimulate our immune system to kill viruses, bacteria and potential to reduce incision of throat. Dalchini not only support to our immune system but potential to reduce inflammation from chronic health condition. So let's know how to prepare herbal tea at home.
વૈશ્વિક મહામારીથી બચવા માટે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ સારી હોવી જરૂરી છે. આપણે જાણીએ જ છીએ કે બાળકોમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે, તો તેઓને આ બીમારીનો ખતરો સૌથી વધારે છે. આજે હું તમને એક જૂની અને જાણીતી ઉત્તમ આયુર્વેદ પદ્ધતિ બતાવું છું, જેનું નામ છે સ્વર્ણપ્રાશન. સ્વર્ણપ્રાશનની અંદર બહુમૂલ્ય સ્વર્ણ તથા ઉત્તમ આયુર્વેદ ઔષધિઓ જેમ કે શંખપુષ્પી, બ્રાહ્મી તથા ગાયનું દેશી ઘી, મધ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સ્વર્ણપ્રાશન થેરાપી લેવાથી તમારા બાળકને માનસિક, શારીરિક તથા રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વૃદ્ધિ જોવા મળે છે. સ્વર્ણપ્રાશન દરેક નજીકના આયુર્વેદ દવાખાનામાં ઉપલબ્ધ છે. 1 દિવસની ઉંમરથી લઈને 16 વર્ષની ઉંમર સુધીના બાળકો આનો લાભ મેળવી શકે છે. આજ જ આ ઉત્તમ પદ્ધતિનો લાભ મેળવો, તમારા બાળકોને બચાવો તથા એક કોરોના મુક્ત ભારત બનાવો. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. જય હિન્દ. હેલો એવરીવન. કોરોનાના લક્ષણો જેવા કે ફીવર, કોલ્ડ, કફ, ટાયર્ડનેસ વગેરેથી બચવા માટે કસાઈ અને ગોલ્ડન મિલ્ક ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે. કસાઈ એ રેસ્પિરેટરી ડિસઓર્ડર જેવા કે અસ્થમા, કોલ્ડ, કફ, ફ્લૂ વગેરેની ટ્રીટમેન્ટ માટે ઉપયોગી બને છે. કસાઈ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા જિંજર, કોરિએન્ડર સીડ, બ્લેક પેપર, મિન્ટ લીવ્સ વગેરે તે કોલ્ડ કફ સામે લડવામાં મદદરૂપ બને છે. કસાઈ અને ગોલ્ડન મિલ્ક રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે પણ ઉપયોગી બને છે. તેમજ તેને તમે ઘરે પણ આસાનીથી બનાવી શકો છો. Namaste. The one-off remedy for COVID-19 pandemic and to increase immunity is Neemgasvarasa, that is neem juice. Neem juice is made up of neem leaves and water, so it is 100% pure. Neem juice has medicinal benefits like anti-inflammatory, antibacterial, detoxifying and cleansing. Neem juice even has a special benefit that it increases immunity, so it is used to fight against coronavirus. અત્યારે જે મહામારી કોરોના વાયરસ ચાલી રહી છે તેમાં ઘણા લોકોને મૃત્યુ થઈ છે. રિસર્ચ પ્રમાણે 60 to 70% એવા લોકો છે જે લોકોને હાર્ટ ડિઝીઝ હોય છે, ડાયાબિટીસ હોય છે, બીપી હોય છે, હાઇપરટેન્શન હોય છે. તો આજે હું તમને એના ખિલાફ કઈ રીતે આપણા બોડીની ઇમ્યુન સિસ્ટમને બૂસ્ટ કરી એના બારેમાં કહીશ. તો એની આયુર્વેદમાં એક સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વ ડ્રગ છે જેનું નામ છે અર્જુના. અર્જુનાને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અલગ અલગ તરીકે જાણવામાં આવે છે, જેમ કે એને સ્વર્ણ તરીકે બી ઓળખાય છે, શ્વેતવૃક્ષ તરીકે બી ઓળખાય છે, કનકમાં એને બિલીમાટી તરીકે બી ઓળખાય છે, મલયાલમમાં એને મારુતા તરીકે બી ઓળખાય છે, મરાઠીમાં એને અંજના તરીકે બી ઓળખાય છે. તો આ જ રીતે અર્જુનાનું નામ કઈ રીતે અર્જુન પાડ્યું તો એની બારે હું તમને કહીશ. જેમ મહાભારતમાં અર્જુનનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે, એ ધર્મને પ્રોટેક્ટ કરે છે, એવી જ રીતે આપણા બોડીમાં હાર્ટ જે મેઇન ઓર્ગન છે અર્જુના એને પ્રોટેક્ટ કરે છે.
છે. અર્જુનમાં કસાઈ રસ હોવાને કારણે એ સ્તંભન કરે છે, જેથી રક્તવ્યાધિમાં બી ઉપયોગી કરે છે. અર્જુન ખાલી હાર્ટ રિલેટેડ ડિઝીઝ નહીં, બલકે ડાયાબિટીસ, બીપી, હાઇપરટેન્શન, અલ્સર, સ્કિન ડિઝીઝ આમાં ઉપયોગી બને છે. સો અર્જુનને કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો ઘરમાં એની બારેમાં હું તમને આજે અર્જુનના શિરપા કઈ રીતે બનાવો એની બારેમાં કહીશ. આપણી સામે સૌથી મોટી પડકાર છે કોરોના, કે જેનાથી ઘણા બધા લોકોની મૃત્યુ થઈ છે. કોરોના સામે લડત આપવા માટે આપણે આપણી ઇમ્યુનિટી વધારવા ઉપર ધ્યાન આપી શકીએ. સો ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે આજે હું તમને એક મહત્વની ઔષધિ વિશે જણાવીશ, કે જેનું નામ છે ગુરુજી. તેને અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ગુજરાતીમાં તેને ગળો અને હિન્દીમાં તેને ગિલોય પણ કહેવામાં આવે છે. આયુર્વેદિકમાં ગુરુજીને અમૃત સમાન ગણવામાં આવે છે, તેથી તેને અમૃતા પણ કહેવામાં આવે છે. સો આજે હું તમને ગુરુજીના ઇમ્પોર્ટન્સ વિશે જણાવીશ. ફોસ્ફરસ, પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ રહેલું હોય છે. ગુરુજી એ બેસ્ટ ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર છે. ગુરુજીને બીપી, અસ્થમા, કોલ્ડ, કફ, જોન્ડિસ, એનિમિયા વગેરે જેવા રોગોમાં પણ આપી શકાય છે. ગુરુજીને અસ્થમા જેવા રેસ્પિરેટરી પ્રોબ્લેમમાં પણ આપી શકાય છે. ગુરુજી એ આમ વિષ્ણુ પાચન કરી અને પુઅર ડાયજેશનને સરખું કરી અને ડાયજેશનને ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. ગુરુજી એ સ્ટ્રેસ અને એન્ઝાઇટીને પણ ડિક્રીઝ કરે છે. ગુરુજી છે એ સ્વસ્થ લોકો પણ થોડા એવા પ્રમાણમાં ગુરુજીનું સેવન કરીને પોતાની હેલ્થને મેન્ટેન કરી શકે છે. તો ગુરુજી આટલી બધી ફાયદેમંદ છે. માટે ગુરુજી માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે અમૃતવત ગુણકારી છે, અર્થાત ગુરુજી અમૃત સમાન ગુણકારી છે. ગુરુજી સ્ક્વાથ, ગુરુજી શતો અને ગુરુજી કન્વર્ટિંગની રેસીપી મેં ફોટોઝમાં બતાવી છે. સો સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.